السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مکتب ہے۔ جیسا کہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں تختی نمبر 1 مفردات پڑھی تھی، اور تختی نمبر 1 مفردات کی 29 حروف کی پہچان پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ 29 حروف جو ہیں تختی نمبر 1 مفردات کے 29 حروف، ان کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں اور حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ اب ہم نے ان کی مخارجیات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان 29 حروف کے اندر کون کون سے حروف آتے ہیں، تو آج ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے کہ ان 29 حروف میں کون کون سے حروف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ان کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا همزه ضمیر۔ تو یہ ٹوٹل 29 حروف ہیں تختی نمبر 1 مفردات کے اندر۔ تو تختی نمبر 1 مفردات کے اندر پہلے ہم 2 حرفی حروف کو پڑھیں گے۔ کتنے حرفی حروف کو؟ 2 حرفی حروف، یعنی جو حرف جیسے با ہے اس میں 2 حرف ہیں، ایک ہی حرف ہوتا ہے لیکن اس میں 2 حرف ہوتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، یہ با ہے، با سے شروع کرتے ہیں، با ہے۔ اب با 2 حرفی حروف ہے، کیسے ہے؟ دیکھو، با اور الف، با اور الف کتنے حروف ہو گئے؟ 2 حرفی حروف ہو گئے۔ تا 2 حرفی حروف ہے، کیسے؟ تا اور الف، تو تا کتنے حرفی حروف ہے؟ 2 حرفی حروف بن گیا۔ اور سا، ٹھیک ہے، سا ہے، سا جو ہے اور 2 حرفی حروف ہے، کیسے؟ یہ سا ہے، دوسرا الف ہے اس کے ساتھ، تو سا کتنا حرفی حروف بن گیا؟ 2 حرفی حروف بن گیا، ٹھیک ہے، سا بھی ہو گیا۔ اب ہا، ہا کو لیتے ہیں، ہا جو ہے وہ بھی ہمارا 2 حرفی حروف ہے، کیسے؟ ہا اور الف، تو ہا کتنا حرفی حروف بن گیا؟ 2 حرفی حروف بن گیا۔ اور خو ہے، خو، خو بھی ہمارا 2 حرفی حروف ہے، کیسے؟ یہ خو اور الف، تو خو بھی ہمارا 2 حرفی حروف بن گیا، ٹھیک ہے، خو بھی ہو گیا۔ اب را، اور را بھی ہمارا 2 حرفی حروف ہے، کیسے ہے؟ یہ را، یہ الف، ٹھیک ہے، تو را بھی ہمارا 2 حرفی حروف ہے، ٹھیک ہے، تو را بھی ہو گیا۔ اب زا کی یعنی زا، زا بھی ہمارا 2 حرفی حروف ہے، کیسے؟ زا ہے اور اس کے ساتھ الف ہے، تو زا کتنا حرفی حروف بن گیا؟ 2 حرفی حروف بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب تو، ٹھیک ہے، تو ہے، تو بھی 2 حرفی حروف ہے، تو اور الف۔ ظا ہے، ظا بھی 2 حرفی حروف ہے، ظا الف، ٹھیک ہے، تو اور ظا بھی ہو گئی۔ اور فا ہے، فا بھی ہمارا جو ہے وہ 2 حرفی ہے، فا ہے یہ دوسرا الف ہے، فا الف، ٹھیک ہے، تو فا بھی ہمارا 2 حرفی حروف بن گیا، فا اور فا ہا یا۔ اور ہا جو ہے، ہا بھی ہمارا 2 حرفی حروف ہے، کیسے؟ ایک ہا ہے دوسرا الف ہے۔ اور یا، یا بھی ہمارا 2 حرفی حروف ہے، یا اور الف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل 12 حروف تھے جو تختی نمبر 1 مفردات میں آتے ہیں، جو 2 حرفی حروف ہیں ان کو جب ہم ہجرما کر کے پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، تو اب ان کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 حرفی حروف تھے، کتنے تھے؟ 12 تھے، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، تو ہمارے یہ 2 حرفی حروف تھے، 2 حرفی حروف 12 ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 2 حرفی حروف تھے، کتنے تھے؟ 12 تھے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی نمبر 1 برباد۔ اب تختی نمبر 1 مفردات کے اندر اور کون کون سے حروف آتے ہیں؟ ایک تو 2 حرفی حروف آتے ہیں جن کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے،
अब दूसरे नंबर पर है 3 हरफी हरूफ। ये तख्ती नंबर 1 मुफर्रदात के अंदर 3 हरफी हरूफ कौन कौन से हैं? 3 हरफी हरूफ जिनको एक अलिफ के बगैर नहीं बल्कि एक से ज़ायद अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उनको भी लिख लेते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। तो तख्ती नंबर 1 मुफर्रदात के अंदर 3 हरफी हरूफ जो है वो 15 है। 3 हरफी हरूफ जो है वो कितने हैं? 15 है। तो पहले इनको मिटा लेते हैं इस निशान को ताकि बात समझ में आ जाए। तो तख्ती नंबर 1 मुफर्रदात के अंदर 3 हरफी हरूफ कितने हैं? 15 है। ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। 3 हरफी हरूफ 15 है। कितने हैं? 15 है। पहले कौन सा है? पहले जीम है। जीम कितने हरफ होगा? 3 हरफी हरूफ है। कैसे? देखिए आप, जीम ये 3 हरफी हरूफ है। कैसे है? एक जीम है, दूसरा इसके बीच में या है और आखिर में मीम है और उसके ऊपर मद की निशानी है। ठीक है, मद की निशानी भी होती है। तो जीम हमारा 3 हरफी हरूफ है, तो उसको कितना खींच कर पढ़ा जाएगा? 2 से 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। पहले हमने क्या पढ़ा था? 3 हरफी हरूफ। पहले हमने क्या पढ़ा था? 2 हरफी हरूफ, यानी जिसमें 2 हरफ थे। बा के अंदर 2 हरफ है, बा अलिफ। ता के अंदर 2 हरफ है, ता अलिफ। तो इन दोनों को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। बाकी जो हमारे आते हैं 3 हरफी हरूफ, उनको 3 से जायद, 1 से जायद खींच कर पढ़ा जाता है। ये 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। जब हम हिजरवा करके जोड़वा करके पढ़ेंगे, हरफ को मिलाएंगे, तब उनको खींच कर पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। जीम तो हो गया, जीम या मीम, तो कितनी हरफ हो गए? 3 हरफ हो गए और उसके ऊपर मद की निशानी भाई। ठीक है, तो जीम हो गया। अब दाल, दाल कितना हरफ है? 3 हरफ है। कैसे? दाल अलिफ लाम, कितने हरफ बन गए? 3 हरफ बन गए। तो लाम कितना हरफ बन गया? 3 हरफ बन गया और उसके ऊपर मद की निशानी भी है। ठीक है, मद की निशानी भी है। और तीसरा कौन सा है? दाल, दाल अलिफ लाम, ऊपर मद की निशानी है। अब आते सीन को पढ़। सीन कितने हरफ है? 3 हरफ है। जैसे सीन या नून, ऊपर मद की निशानी है। ठीक है, तो सीन भी हमारा 3 हरफ है। ठीक है, सीन को कितना खींच कर पढ़ेंगे? 3 से 5 अलिफ के बराबर सीन। ठीक है, इस तरह शीन आता है। शीन भी हमारा 3 हरफी हरूफ है। ठीक है, कैसे? शीन है पर बीच में या आता है, आखिर में नून आता है और ऊपर मद की निशानी होती है। तो शीन को भी हम 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि शीन हमारा 3 हरफी हरूफ है। शीन। ठीक है, अब आते हैं सौद की जानिब। सौद भी हमारा 3 हरफी हरूफ है। कैसे? सौद और अलिफ और दाल, ऊपर मद की निशानी है। तो सौद को भी हम 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और गौद है, आखिर में गौद है, गौद अलिफ दाल। गौद भी हमारा 3 हरफी हरूफ है, तो उसको भी 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं आइन की जानिब। आइन भी हमारा 3 हरफी हरूफ है। कैसे? आइन बीच में या है और आखिर में नून है, ऊपर मद की निशानी है। आइन, तो आइन भी हमारा 3 हरफी हरूफ है। अब आते हैं गौइन की जानिब। गौइन भी हमारा 3 हरफी हरूफ है। गौइन या नून, ऊपर मद की निशानी, तो गौइन भी हमारा 3 हरफी हरूफ है। ठीक है, अब आते हैं कौफ की जानिब। कौफ जो है, कौफ भी हमारा 3 हरफी हरूफ है। कैसे? कौफ अलिफ और फा, ऊपर मद की निशानी, तो कौफ भी हमारा 3 हरफी हरूफ है। ठीक है, अब आते हैं काफ की जानिब। काफ भी हमारा 3 हरफी हरूफ है। काफ अलिफ और फा, तो काफ भी हमारा, काफ कौफ मोटा है और काफ बारीक है, तो काफ भी हमारा 3 हरफी हरूफ है। काफ अलिफ। अब लाम है, लाम भी हमारा 3 हरफी हरूफ है। लाम अलिफ मीम, तो लाम भी हमारा कितना हरफ बन गया? 3 हरफी हरूफ बन गया। ठीक है, लाम भी है। मीम, मीम जो है वो भी हमारा 3 हरफी हरूफ है। कैसे? मीम या और मीम, आखिर में ऊपर मद की निशानी है, तो मीम भी हमारा 3 हरफी हरूफ बन गया। तो उनको हम 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, मीम है और नून है। नून जो है वो भी हमारा 3 हरफी हरूफ है। नून, वाव, नून, तो नून की मद की निशानी है, तो नून भी हमारा 3 हरफी हरूफ बन गया। ठीक है, अब आते हैं आखिर में वाव है। तो वाव भी हमारा
तीन हरफ हरूफ है, वाव वाव अलिफ वाव पर मद की निशानी है, तो वाव भी हमारा तीन हरफ हरूफ है। इन सबको 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, जिनके ऊपर मद की निशानी है वो हमारे 3 हरफ हरूफ है, उनको 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। तब कब 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा? जब हम इन हरूफ को मिलाएंगे, जोड़ा करके पढ़ेंगे, तब इनको 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। 3 अलिफ हरूफ को और 2 अलिफ हरूफ को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। जब हम हजरवा करेंगे, जोड़ा करेंगे, हरूफ को एक साथ मिलाएंगे हरकत देकर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखें कि 2 हरफ हरूफ 12 है और 3 हरफ हरूफ 15 है। 2 हरफ हरूफ को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है और 3 हरफ हरूफ को 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो 12 हरूफ और 15 हरूफ कितने हो गए? 27 हरूफ। ठीक है, अब 2 हरफ ये बनते हैं हमजा, अलिफ और हमजा, तो दो ये हो गए। ठीक है, अलिफ और हमजा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 हरफ ये हैं, एक अलिफ है दूसरा हमजा है, तो 27 और 2 हरफ 29 हरूफ हो गए। ठीक है, तो तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर टोटल ये 29 हरूफ आते हैं जो कि अरबी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनको 2 हरफ को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और 3 हरफ को 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ये कब खींच कर पढ़ेंगे? जब हम जोड़ा करेंगे या हिजरा करेंगे या हरफ को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, जोड़ करेंगे, रवा करेंगे। ठीक है, तो ये तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर हमने पहली बात पढ़ी कि तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर 2 हरफ हरूफ आते हैं और 3 हरफ हरूफ आते हैं। ठीक है, अब और तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर कौन कौन से हरूफ आते हैं इनको भी पढ़ते हैं। ठीक है, एक तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर 2 हरफ हरूफ आते हैं जो सिर्फ 2 हरफ हरूफ कहलाते हैं, जैसे बा है, बा अलिफ 2 हरफ हरूफ है, ता अलिफ 2 हरफ हरूफ है, इस तरह ये 2 हरफ हरूफ है, इस तरह 3 हरफ हरूफ है, जीम या मीम 3 हरफ हरूफ के ऊपर मद की निशानी होती है। ठीक है, तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर आपको कायदा भी दिखा दें ताकि बात वाज़ेह हो जाए। तो ये कायदा है तख्ती नंबर मुफरदात है। ठीक है, ये टोटल 29 हरूफ हैं, या और या 2 हैं, लेकिन शक्ल 2 है लेकिन पढ़ाई की जगह टोटल कितने होंगे? 29। ठीक है, जो 2 हरफ हरूफ हैं बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, ये 2 हरफ हरूफ है। जो 3 हरफ हरूफ है उनके ऊपर मद की निशानी भी है, जीम है, ठीक है, दाल है, जाल है, सीन या शीन, सौद, वोद, आइन, गैन, कौफ है, काफ है, लाम है, मीम है, नून है और वाव है, इनके ऊपर मद की निशानी है। और ये 3 हरफ हरूफ है, उनको 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। कैसे? जब हम आगे पढ़ेंगे, ये सब तख्तियाँ पढ़ेंगे ना आगे। ठीक है, जब हम जोड़ा करेंगे तब इनको, जैसे ये हमजा है, ठीक है, हमजा ज़बर है, इस तरह हम आगे पढ़ेंगे ना, जब हम इन हरूफ को मिलाएंगे ये तख्ती, इन्हें हम जोड़ा करेंगे तब 2 हरफ हरूफ को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा और 3 हरफ हरूफ को 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा जब हम जोड़ा करेंगे तब। ठीक है, तो ये तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर हमने 2 हरफ हरूफ पढ़े और 3 हरफ हरूफ पढ़े। अब तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर और कौन से हरूफ आते हैं अब उनको पढ़ते हैं। तो तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर 2 हरफ हरूफ हमने पढ़े और 3 हरफ हरूफ पढ़े। अब तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर और कौन कौन से हरूफ आते हैं, ठीक है, तो उनको पढ़ते हैं। तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर मोटे हरूफ भी आते हैं, मोटे हरूफ। ठीक है, तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर कितने हरूफ हैं? 29 हरूफ हैं, जिसमें से 8 हरूफ ऐसे हैं जिनको मोटा पढ़ा जाता है, पुर पढ़ा जाता है, और 8 और 21 हरूफ बारीक पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी लिख लेते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। ठीक है, पहले मोटे हरूफ को लिखते हैं। मोटे हरूफ वैसे तो 7 हैं, 7 हरूफ मोटे हैं जिनको हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, और 8वां उनके अंदर रॉ है। रॉ जो है कभी मोटा पढ़ा जाता है और कभी बारीक भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो पहले उनको लिख लेते हैं मोटे हरूफ। ठीक है, खौ
صاد ضاد طا ظا غین اور قاف۔ یہ ہیں 7 حروف جو کہ موٹے ہیں، ان کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، کسی بھی حالت میں ان کو باریک نہیں پڑھنا، ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے۔ اور 8واں ہے را، جو بھی را جو ہے وہ کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو موٹے حروف کے اندر شمار کرتے ہیں، کیونکہ را بھی کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تو را بھی موٹا پڑھا جاتا ہے نا، اس لیے ہم ان کو اندر موٹے حروف کے اندر ان کو شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 8 حروف ہیں، 29 حروف میں سے 8 حروف گئے، باقی کتنے رہے؟ 21 حروف، ٹھیک ہے۔ اب ان کو لکھ لیتے ہیں۔ تو تختی نمبر مفردات کے اندر یہ 8 حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں، اور را جو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اور یہ 21 حروف جو کہ باریک پڑھے جاتے ہیں، ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ الف ہے، با تا تا جیم ح دال ذال ز سین شین عین فا کاف لام میم نون واو ہا حمزہ اور یا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21۔ تو 21 حروف ہمیشہ باریک پڑھ جاتے ہیں، اور 8 حروف، ٹھیک ہے، پہلے 7 حروف ہے جو کہ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ 8واں را ہے جو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اس کے بھی قاعدے ہیں، را کو موٹا پڑھنے کے قاعدے ہیں اور باریک پڑھنے کی بھی قاعدے ہیں۔ را کو موٹا پڑھنے کی 6 صورتیں ہیں اور را کو باریک پڑھنے کی 5 صورتیں ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی آگے آنے والی کلاسوں میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک اور رہتا ہے ہمارا یہ لام۔ لام جو ہے، لام بھی کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں، کچھ صورتیں ہیں، کچھ قاعدے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی آنے والے کلاسوں میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لام کو بھی ہم موٹے حروف کے اندر شمار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لام جو ہے وہ کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تختی نمبر مفردات کے اندر پہلے یہ 7 حروف، یہ موٹے حروف 7 ہیں۔ موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7 ہیں، جو کہ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں، ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ خو سے اس کو پڑھتے وقت منہ بھر جائے، اندر منہ جو ہے وہ بھر جائے۔ خو صاد صاد ضاد طا ظا غین 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 قاف قاف قاف، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ را ہے کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو موٹے حروف کے اندر شمار کرتے ہیں۔ لام ہے کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم لام کو بھی موٹے حروف کے اندر شمار کرتے ہیں۔ باقی باریک پڑھے جانے والے حروف یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہی ہم نے یہ جانا کہ موٹے حروف کون سے ہیں اور باریک حروف کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ تختی نمبر مفردات کے اندر اور کون کون سے حروف آتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، ان کی آنے والی کلاسوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج یہ ہماری مختصر کلاس تھی۔ تختی نمبر مفردات کے اندر ہم نے 2 حرفی حروف پڑھے، 3 حرفی حروف پڑھے، موٹے حروف پڑھے اور باریک حروف پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب آنے والی کلاسوں میں موٹے حروف پڑھیں گے اور موٹے حروف کی ادائیگی پڑھیں گے اور ان کی مثالیں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور باریک حروف ہیں ان کی بھی مثالیں پڑھیں گے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اصل ہمارا مقصد ہے تجوید سیکھنا اور تجوید سے قرآن پاک پڑھنا اور دوسروں کو بھی تجوید سکھانا، تاکہ دوسرے ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ بھی تجوید کو سیکھ سکیں اور قرآن کو تجوید سے پڑھ سکیں اور قرآن کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی مخارج بھی رہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی آگے آنے والی کلاسوں میں پڑھیں گے، ایک ایک کر کے آپ کو مخارج بتائیں گے، مخارج کی تعریف بتائیں گے۔ لیکن اب یہاں پر ہم پڑھیں گے، سارے حروف لکھیں گے تو کلاس لمبی ہو جائے گی،
ٹھیک ہے، تو شارٹ کٹ میں پڑھتے ہیں، کبھی 2 حرف پڑھیں گے، کبھی 3 حرف پڑھیں گے، کبھی موٹے حروف پڑھیں گے، کبھی نرم حروف پڑھیں گے، سیٹی والے حروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو آنے والی کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہماری یہ کلاس مختصر تھی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کلاس کو دوسرے مسلمانوں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں تک بھی ان کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہے۔ امید ہے کہ یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔